दिल्ली विच नागरिकता सोध कानून ते मुड़ तो हंगामा वेखण नूं मिल रहा है। जो नागरिकता सोध कानून नूं लै के एक बार फिर दिल्ली दे विच हंगामा हो रहा है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली दे कई हिस्सियां विच समर्थक ते विरोधी आमो सामने होए। बीते दिन दी एक घटना जदों हिंसा जड़ी है कई थावां ते भड़क उठी। दोहां धिरां विच जम के पत्थरबाजी हुई। दस दे कि इस हिंसा विच 5 दी मौत हो गई है। मृतकां विच गोकुलपुरी थाणे दा हैड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल है। डीसीपी अते एसीपी समेत 6 पुलिस मुलाजम हस्पताल विच फिलहाल जेरे इलाज ने। मौजपुर विच 8 राउंड फायर करने वाले शख्स नूं पुलिस ने काबू कर लिया। सो है शख्स जिसने कि 8 राउंड दी फायरिंग की थी। हालांकि हुण उसनूं पुलिस ने काबू कर लिया है। शाहरुख वजों इस मुलजम की पछाण हुई है। दसदी के प्रदर्शनकारियों ने एक पेट्रोल पंप और 2 घरां नूं भी अग लगा दी। तस्वीरां दिल्ली दियां जो बीते दिनी हिंसा भड़की। उत्तरी पूर्वी दिल्ली 10 थावां ते धारा 144 लागू की गई है। तनाव मगरों वड्डी गिनती में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। एहतियात वजों उत्तरी पूर्वी इलाके के सारे स्कूल अज बंद रहणगे। सो एक बार फिर तो नागरिकता सोध कानून नूं लै के हिंसा भड़क उठी है। दिल्ली विच नागरिकता सोध कानून ते मुड़ तो है हंगामा बीते दिनी वेखण नूं मिलिया। जो तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, शख्स जिसने कि 8 राउंड फायरिंग की थी, शाहरुख वजों इसकी पहचान हुई है। हालांकि हुण इसनूं पुलिस ने काबू कर लिया, लेकिन जम के जो हिंसा हुई है उस विच 5 दी मौत हो गई है। मृतकां विच गोकुलपुरी थाणे दा हैड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल है। दसदे कि डीसीपी अते एसीपी समेत 6 पुलिस मुलाजम जख्मी ने जो कि हस्पताल विच जेरे इलाज ने। मौजपुर विच 8 राउंड फायरिंग करने वाले शख्स नूं पुलिस ने फिलहाल काबू कर लिया, जिसकी पछाण शाहरुख वजों हुई है। सो इस दे वल्लों 8 राउंड की फायरिंग जिहड़ी है वो की गई है। फिलहाल उसनूं पुलिस ने काबू कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने दस दिया कि एक पेट्रोल पंप ते 2 घरां नूं भी अग लगाई। सो तस्वीरां अपने आप बयान कर रही है कि किस कदर हिंसा भड़की। उत्तरी पूर्वी दिल्ली 10 थावां ते हुण धारा 144 लागू कर दी गई है। सो बीते दिन दी तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, जिथे कि जम के हिंसा हुई। 2 धिरां आपस विच उन्हां विच झड़पां होईयां, जिस विच कई जख्मी होए। ਇਹ ਉਹ शख्स जिस दे हथ विच पिस्तौल है ते उसने 8 राउंड की फायरिंग की थी। शाहरुख वजों इसकी पछाण हुई है, जिसनों कि हुण फिलहाल पुलिस ने काबू कर लिया है। जम के पत्थर चले, गोलियां चलियां, जिस दे विच कई लोग जख्मी होए अते कई पुलिस मुलाजम भी जख्मी होए, जो कि हस्पताल विच जेरे इलाज ने। हिंसा करदा 8 राउंड की फायरिंग इस शख्स वालों की गई, जिसके हाथ च हथियार है। बेखौफ होकर उसने इस घटना को अंजाम दिता और जम के जड़ा है हिंसा वेखण मिली। फिलहाल तनाव मगरों सुरक्षा बलों की तैनाती जड़ी वड्डे पद्धर ते की गई है। कई थावां ते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मेरे पास एक जो हमारा पुलिस ऑफिसर है, हेड कांस्टेबल रतन लाल, उसकी सुबह पत्थर लगने से डेथ हुई है। इसके अलावा एक और आप के माध्यम से मेरे को पता लगा है कि कहीं पे शायद वो पत्थर फेंकते हुए कोई दूसरी मंजिल से गिरा था और उसको वेरीफाई करने के बाद आप और मैं हर जगह जाके हम पुलिस के साथ हम लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरे फैक्ट्स बाद में बता दें। सो इस वेले की कुछ हालात बने हुए ने, किस तरह स्थिति ते काबू पुलिस वालों कीता गया, जानकारी लेने हरप्रीत बंदिशा तो। हरप्रीत, बीते दिनी जो कुछ भी हिंसा हुई, तस्वीरां सब दे सामने ने और जम के जड़ा हेटां में चलियां और उस शख्स नूं हालांकि काबू कर लिया गया, जिसने कि 8 राउंड फायरिंग की थी। इस वेले दी की स्थिति है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਰਾਜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਗਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੋਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀਆਂ करते हुए नजर आए। देश की राजधानी दिल्ली जिस तरीके का कल हालात देखने को मिले वो किसी भी अंदाजे ना ये नहीं किया जा सकता कि ये राजधानी दिल्ली है। जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर मकाना च अग लगाई गई, गड्डियां फूकियां गई, एक पुलिस वाले की कांस्टेबल की मौत हो गई, 4 आम नागरिक मारे गए। बहुत सारे लोग फट्टर ने। डीसीपी साहब जिहड़े ने शहादरा दे अमित, उन्होंने अपनी उन्होंने चोट लगी, उन्होंने इलाज चल रहा है। एसीपी घायल ने। तो इस नाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दे विच
ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗਾਈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ VVIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜਪੁਰ, ਕਦਮਪੁਰੀ, ਚਾਂਦਬਾਗ, ਭਜਨਪੁਰਾ, ਕਾਵਲ ਨਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦਰਵੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਤਮਾਮ ਸਟਾਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, CA ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ CA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੀਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆਖਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੋਰ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੌਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।